السلام علیکم، میرا نام شہزاد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹن۔ حسد پر اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے روحانی دل پر حسد اور اس کے 6 اقسام کے حملوں کی وضاحت کی۔ دوسری ویڈیو میں ہم حسد کی نیورو سائنس، اس کے نفسیاتی اور جسمانی اثرات پر بات کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حسد ایک روحانی کینسر کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی کینسر بھی ہے، آئیے حسد کرنے والے دماغ کی مثال لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک سلطان جاتے ہوئے 2 دیہاتیوں سے ملتا ہے۔ وہ ان میں سے ایک سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے جو چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں دوں گا، لیکن تم جو چاہو گے میں تمہارے دوست کو اس کا دگنا دوں گا۔ تاہم یہ دیہاتی ایک حسد کرنے والا دماغ رکھتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ اگر وہ گھوڑے کی خواہش کرے گا تو اس کے دوست کو 2 گھوڑے ملیں گے، اور اگر وہ ایک خوبصورت گھر کی چاہت کرے گا تو اس کے دوست کو 2 خوبصورت گھر مل جائیں گے۔ کیونکہ اس کے دماغ میں بہت زیادہ حسد بھرا ہوا تھا، اسی لیے آخر میں سلطان سے کہتا ہے، اے میرے سلطان، مجھے ایک آنکھ سے اندھا کر دیجئے۔ اس طرح اس کا دوست اپنی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ سلطان نے اس دیہاتی کی خواہش کو پورا کیا یا نہیں، لیکن یہ کہانی بظاہر ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ حسد کرنے والا دماغ کتنا بدصورت ہوتا ہے۔ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کو بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتا، اور آسانیاں بانٹنے کی بجائے مشکلات بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے اب ہم حسد کے نفسیاتی اور جسمانی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ شاید بالکل نہیں جانتے کہ حسد ایسی سواری ہے کہ جب آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی درد محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو ایک تھپڑ مار لیا ہو۔ کیوٹو یونیورسٹی کے نیورو سائنسدان ہڈیکو تاکاہاشی نے وضاحت کی ہے کہ جب آپ تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کا موازنہ اپنے کسی درینہ حریف سے کرتے ہیں جس سے آپ کو حسد ہو، تو آپ کے دماغ کا حصہ انسولا اور انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس، جو خوف، غصہ اور نفرت کو کنٹرول کرتا ہے، ہائی گیئر میں چلا جاتا ہے، اور آپ کے دماغ میں حسد کی وجہ سے سوشل پین یعنی سماجی درد بالکل ویسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جسمانی درد۔ دوسرے لفظوں میں حسد ہمارے دماغ کو اسی طرح تکلیف دیتا ہے جس طرح جسمانی درد دماغ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب جذباتی درد کے دوران جسم میں کوئی مخصوص مقام نہیں ہوتا اور اکثر اسے سینے یا پیٹ میں تکلیف کے احساس کے طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اگلی دفعہ کسی سے حسد کرنے لگیں تو یہ جان لیجئے گا کہ آپ خود ہی کو تکلیف پہنچانے جا رہے ہیں، اور آپ کا دماغ یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی مار رہا ہے، اور اگر آپ مسلسل حسد کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے دماغ کو تب تک تکلیف دیتا رہے گا جب تک آپ کا دماغ تکلیف سہ کر بے حس یا مر نہیں جاتا۔ دیکھتے ہیں کہ حسد آپ کے پیٹ، سٹمک کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یاد کریں جب آپ کے عزیز نے کسی شخص کی تعریف کی ہو یا کسی کی ترقی کے بارے میں آپ کو بتایا ہو اور آپ کی بھوک مر گئی ہو، اور آپ کو سب کچھ جو دسترخوان پر پڑا ہو بد مزہ لگنے لگ پڑا ہو۔ یا آپ نے کبھی نوٹ کیا جب آپ اپنے باس کو کمپنی کے نئے جینیس شخص کی تعریف کرتے ہوئے سنتے ہیں تو آپ کا دوپہر کا کھانا کم مزیدار کیوں ہو جاتا ہے؟ ییل یونیورسٹی کے چائلڈ اسٹڈی سینٹر کے ماہر نفسیات فرینک جان نینیوگا نے وضاحت کی ہے کہ ایک چیلنجر یا جینیس جس کی وجہ سے آپ غلط خطرات محسوس کرتے ہیں یا جس سے آپ حسد کرتے ہیں، جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کے دماغ کا حصہ ایمگڈلا آپ کے خوف کے رد عمل کو فعال کر دیتا ہے، جس سے
फाइट और फ्लाइट का रद्द अमल शुरू हो जाता है, जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स की पैदावार को बढ़ाता है और इसके नतीजे में आप भूख की कमी महसूस करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगली दफ़ा हसद करने से पहले अपने पेट और मैदे के ज़रूर ख्याल कर लीजिएगा। अब ज़रा फिज़िकल हार्ट पर आएँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा के न्यूरोसाइंसदान जोनाथन डैश के मुताबिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हसद के दबाव में आकर दिल को तेज़ कर देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और अगर हम वक्त पर इस पर काबू ना पाएं तो इससे हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है कि कैसे हसद आपके सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड या समाजी तर्ज अमल को बदल देता है। आप ज़रा अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखें तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो दूसरों को मदद करने से कतराते हैं, और अगर इनको मौका भी मिले तो दूसरों की बिल्कुल मदद नहीं करते। आइए जानते हैं कि लोगों में ऐसा रुझान क्यों डेवलप हो जाता है। एना मारिया सिबाहलर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में, लोगों से दरख्वास्त की कि वो अपनी ज़िंदगी के हसद के वाक़यात को लिखें और फिर इसको स्टडी किया। इन्होंने वजाहत की कि जिन शुरका की ज़िंदगी ज़्यादातर हसद में गुजरी, इनमें अजनबियों की मदद करने का रुझान कम देखने में आया। इन्होंने तहकीक के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा की जहां एक मुहक्किक ने जहली शुरका का रूप धार कर अपने इन शुरका के करीब पेंसिलों का डिब्बा गिराया जो तहकीक में हिस्सा ले रहे थे, ताकि वो रिकॉर्ड कर सकें कि शुरका ने पेंसिलें उठाने में कितनी हद तक मदद की। इस हकीकत के बावजूद कि पेंसिलें शुरका के बिल्कुल पास पास गिराई गई थीं, वो लोग जिनकी ज़िंदगी ज़्यादातर हसद में गुजरी, यानी जो ज़्यादातर हासद थे, इन लोगों ने या तो पेंसिलें उठाने में बिल्कुल मदद नहीं की या बिल्कुल कम पेंसिलें उठाकर अपनी जान छुड़ा ली। इससे पता चलता है कि हसद से आपकी दूसरों की मदद करने की सलाहियत में कमी आ जाती है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता, और आपके अंदर मदद करने के तमाम एहसासात और जज्बात ख़त्म या बहुत कम रह जाते हैं। एना और रिसर्चर साथियों की एक और तहकीक में इन्होंने एक ऐसी सूरत हाल कायम की जहाँ शुरका को किसी दूसरे शख्स को पज़ल टास्क असाइन करने का कहा गया और शर्त रखी गई कि दूसरे शख्स को इनाम हासिल करने के लिए मुख्तसर वक्त में पज़ल को मुकम्मल करना होगा, ताकि पता चल सके कि हसद करने वाले शुरका किस तरह उनकी मदद करते हैं। हसद करने वाले शुरका ने दूसरे शुरका को मुश्किल पज़ल असाइन किए ताकि इनके जीतने के कम इम्कानात बने। हासद शुरका ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि वो नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई इनाम जीते। इस तरह आप हसद में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय आप दूसरों के लिए परेशानी का ज़रिया बन जाते हैं और आप मुसलसल उनके ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी आज की वीडियो से साइंसी तौर पर यह साबित होता है कि हसद दिमाग में इसी तरह का दर्द पैदा करता है जैसे जिस्मानी तौर पर चोट लगने से पैदा होता है। ये आपके निज़ाम इन्हिज़ाम में खलल डालता है, आपको हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी देता है, आपके अंदर दूसरों के मदद करने के जज्बात को कम या ख़त्म कर देता है, लोगों को तकसीम करता है, इख्तलाफात को हवा देता है, तल्खी और बुराई का जज्बा पैदा करता है। रूहानी दिल के कैंसर हसद पर हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो हसद की साइंसी वजूहात और असबाब जान सकें। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।